Whether it is started? Yes, sir. Yes, the meeting has started. Right. Good afternoon, everyone. Today we'll see about what is a causal and a non-causal system. Actually, we have a seen about the previous class what is a system is and what are all the types we have. What are all the parameters in a system, that is a time variant, time invariant, whether the system is linear or not. Those parameters we have seen in the previous class. So in today's class, we will see whether the system is causal or non-causal. Okay. So what is a causal and non-causal? This is like your the subject we are studying in the control system exactly. That means if the system depends upon the present and past inputs, that means a feedback system. The system which has a feedback path. So consider such kind of system. Here the system depends on present and past input. Then the system is said to be what? Causal. If the system depends on the future input, that means a feedback from the system, then the system is said to be a non-causal system. Okay, that Okay, means sir. it will works continuously with respect to the present input what we give, and the past input, that means which is stored already in the memory. Okay, so that is called the past inputs. So the memory depends on the memory and the thing we are giving presently. If the system works for that particular input, then the system is said to be causal. Otherwise the system is said to be non-causal. Okay, only depending upon the future input. That means either it may be of an the example, the best example we can say is a feedback. Okay, the feedback comes only when the system gets the output. Okay, புரியுதா? Yes, sir. எஸ். ஃபீட்பேக் எப்போ நமக்கு வரும் ஆக்சுவலி? இப்போ நமக்கு இந்த செஷன்ல இப்போ நம்ம ஃபீட்பேக் கேட்கறோம்னா எப்போ கேட்போம்? அட் தி எண்ட் ஆஃப் த செஷன். தட் மீன்ஸ் வாட் எவர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் அண்டர்ஸ்டுட் டியூரிங் த செஷன், that will be reflected in the feedback, whether you have understood or not, whether the topics are clear or not. அந்த மாதிரி நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கேட்போம். ஓகேவா? அப்போ நான் ஏதாவது நடத்திடுறேன், இன்புட் நம்ம சிஸ்டத்துக்கு கொடுத்துட்றேன், சிஸ்டம் ப்ராசஸ் இட் அண்ட் ஃபைனலி இட் ப்ரொடியூசஸ் சம் அவுட்புட். அந்த அவுட்புட்ல இருந்து தான் நம்ம ஃபீட்பேக் எடுப்போம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபீட்பேக் ஃபியூச்சர் இன்புட் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் என்னது? ஃபியூச்சர் இன்புட் தான். ஃபீட்பேக் அப்படின்றது என்னது? ஃபியூச்சர் இன்புட். அப்போ அந்த சிஸ்டத்துல ஃபீட்பேக்கை நம்பி இருந்தது அப்படின்னா தட் சிஸ்டம் இஸ் நான் காசல் சிஸ்டம். ஓகே, ஹியர் வில் சி ஹியர் ஒய் ஆஃப் என், சாரி ஹியர் இங்க ஒய்ன்றது இல்லை, இது எக்ஸ் ஆஃப் என். ஓகே, என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் இது? ஏதாவது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கே. டோன்ட் மைண்ட். Done. Right. Here x of n is, what is x of n here? It's a discrete time signal or a continuous time signal? Bhupesh, Sir. whether it is a discrete time signal or continuous time signal? என்ன சார் என்ன கேள்வி கேட்க மாட்டேன்ட்டு என்னைய கேட்குறீங்க? சரி, யாரை கேட்கலாம்? Dinagaran. தினகரன். எந்த தினகரன்? ரெண்டு பேர் இருக்காங்களே, சீக்கிரம். Sir, you. யூ தினகரன், tell me x of n is a discrete time signal or continuous time signal? Discrete, sir. Super ba, super. Okay, you can mute yourself. So x of n is a discrete time signal. See here, இங்க y of n அப்படின்றது அவுட்புட். ஓகே, இங்க x of n அப்படின்றது என்னது? இன்புட். ரைட். ஸோ இங்க x of n minus 1 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இங்க x of n அப்படின்றது ப்ரெசண்டா நம்ம கொடுக்க போற இன்புட். x of n minus 1 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா என்னது? n minus 1 அப்படின்னா என்னது? பாஸ்ட் இன்புட். ஓகே, ஸோ minus 1 represents what? Your past inputs. So here the output depends upon what? X of n plus x of n minus 1. That means a present and the past inputs of the particular system. So the system is said to be what? Causal system. Okay, if you take it y of t, that is in a continuous time signal, see here x of t plus x of t minus 1, the same thing. இங்க x of t, that means a present input, and x of t minus 1 is your past input. Okay, so the system depends only upon a present as well as past input. So the system is said to be causal. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, present as well as past வச்சு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் வந்து காசலா நான் காசலா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ நான் கேட்குறேன்,
சோமசூர்யா வேணாம், கிருஷ்ணா. சார் கிருஷ்ணா, நம்ம ஏன் இந்த சிஸ்டம் வந்து காசெல்லாம் நான் காசெல்லாம் செக் பண்ணணும்? தெரியல எதுக்காக சார். செக் பண்றோம்? தெரியல சார். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான். சிஸ்டம் வந்து பிரசன்ட் அண்ட் பாஸ்ட் இன்புட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஓகே சார். பாஸ்ட் அப்படின்னா அப்ப ஏதோ ஞாபகம் வச்சிருக்கு, மெமரி இருக்கு அதுக்கு, கரெக்டா? எஸ் சார். ஸோ அப்போ ஒரு சிஸ்டம்ல மெமரி இருக்கு, அப்புறம் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கண்டிஷன் எந்த மாதிரியான சிஸ்டத்துல எல்லாம் வரும்? ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டா? சொல்லுங்க சார். இப்போ நீங்க ஒரு எஃப்எம் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோ, நார்மல் மேனுவல் எஃப்எம் வச்சிருக்கீங்க. இப்போ நீ வந்து சூரியன் எஃப்எம் கேட்டுட்டு இருக்க. ஓகே சார். அதுல வந்து சாங் ஓடிட்டு இருக்கு, நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. சாங் கேட்டு முடிச்சுட்டு என்ன பண்றீங்க, எஃப்எம் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி டியூன் பண்ணதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு, எஃப்எம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே சார். ஓகே, அதுல ஒரு மைக்ரோ சிப் இல்ல, எதுவுமே கிடையாது. திருப்பி ஆன் பண்ண உடனே டக்குன்னு அந்த எஃப்எம் சூரியன் எஃப்எம் பாடுதா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்க டியூன் பண்ணணுமா? திருப்பி எஃப்எம் ஆன் பண்ணா சூரியன் எஃப்எம் பாடுதா, இல்ல அப்படியே ஆஃப்ல இருக்கா, நீங்க டியூன் பண்றீங்களா மறுபடியும்? கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குது இல்ல? கேக்குது சார். பாடும் தான் சார் நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணது இல்ல சார். பாடுண்டா. ஓகேவா? ஓகே சார். என்ன அப்படின்னா ப்ரீவியஸா நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுல. ஓகே, அது டிஸ்டர்ப் ஆகல, அது வந்து ஒரு மெமரி மாதிரி அதுக்கு ஆயிருக்கு. ஸோ அது வந்து கண்டினியூஸா நம்ம நடக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்றோம், ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது we are giving the input. ஓகே ஓகே சார். ஸோ அப்போ அந்த சிஸ்டம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுமா? பாஸ்ட் இன்புட்டுக்கும் as well as present இன்புட்டுக்கும் அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுமா? பாஸ்ட் இன்புட் இஸ் the information which is stored already, that is Suryan FM. Present input is the supply we are giving as input to on the system. So the system will respond for that. இது ஒரு லாஜிக்கல் கேஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம எந்த இடத்துல வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாற்றி நாம் அப்ளிகபிள் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா சார்? இப்போ இதை ஒரு கம்ப்யூட்டரை எடுத்துக்கோங்க, இல்லை இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷினாக எடுத்துக்கோங்க, இல்லை இது ஒரு செல்ஃபோனாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மிஷின்லலாம் ப்ரீவியஸாக நம்ம பண்ண ஆக்ஷனுக்கான ஒரு ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரெசென்ட்டாக நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டுக்கும் அந்த பாஸ்ட் இன்புட்டையும் கம்பேர் பண்ணி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் கால்டு வாட்? காசல் சிஸ்டம். இல்லை இதுக்கப்புறம் அது நடக்க போகிறது, இப்போ நான் கொடுக்க போகிற இன்புட்டை மட்டும்தான் நம்பி அதுக்கப்புறமா ஃபியூச்சரில் என்ன அது வரப்போதோ அதை நான் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா த சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி நான் காசல். இப்போ நல்லது பண்ணால் நல்லவன், கெட்டது பண்ணால் கெட்டவன் நம்ம ஒரு பேர் வைக்கிறோம்ல, அப்போ நல்லது கொடுத்தா காசல், கெட்டது கொடுத்தா நான் காசல், அப்படிதான் நேமு. ஓகேவா? ஓகே சார். ரைட். பூபேஷ், நீ ஒன்றும் சரியில்லைப்பா, நீ ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டேன்ற. கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க சார். ஓ, கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன் நீ, அடி உழுது பாரு உனக்கு. ரைட். So the next thing will be, next example we can see here, y of n is equal to x of n plus x of n minus 1 plus x of n plus 1. Here see, the system is said to be, what kind of system we have? Present input, past input as well as future. So this sort of system is non-causal system. And the system la future input இருந்ததுனாலே the system is said to be what? Non-causal. ஓகேவா? அதுல present as well as past இருந்தாலும் கூட if the system also depends on one of the parameter of the future input, the system is called non-causal system. Okay, future input ன்னு ஏதாவது ஒன்று include ஆயிருந்தாலே that system is non-causal. Right, we will see an example here how to check whether the given system is causal or non-causal. நம்ம அதுக்கு ஏதாவது அந்த சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு டிவைஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்புட் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவுட்புட் என்ன வருதோ அதை வச்சு தான் சிஸ்டம் காசலா நான் காசலான்னு சொல்லுவோம். The same setup we have here, y of t is a continuous time signal. அதுக்கு வந்து ஒரு நம்ம டெஸ்ட் சிக்னல் கொடுக்குறோம். தட் மீன்ஸ் x of t minus 1 அப்படின்னு நம்ம ஒரு சிக்னல் கொடுக்குறோம். ஓகே, அந்த சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இங்கே பாருங்க, இப்போ y of 0 இங்கே t of 0 is equal to இங்கே
இப்போ நம்ம டி வந்து 0ன்னு ஒரு டைமிங்ல நம்ம கொடுக்குறோம். 0th டைம்ல கொடுக்கும்போது இப்போ y ஆஃப் டி அப்படின்னா y ஆஃப் 0. ஸோ இங்க x ஆஃப் டி இஸ் x ஆஃப் 0. இங்க x ஆஃப் டி மைனஸ் 1 இஸ் இங்க t இஸ் 0. ஸோ x ஆஃப் மைனஸ் 1. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து காசலா நான் காசலா இந்த இடத்துல x ஆஃப் 0ன்றது ப்ரெசன்ட் இன்புட்டு, இங்க y ஆஃப் 0 ப்ரெசன்ட். x ஆஃப் மைனஸ் 1 அப்படின்றது என்னது? பாஸ்டா. மைனஸ் அப்படின்னாலே பாஸ்டா. ஸோ அப்போ ப்ரெசன்ட்டும் பாஸ்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தா the system is what? அப்போ இந்த y ஆஃப் t அப்படின்ற சிஸ்டம் இஸ் வாட்? காசல் சிஸ்டம். ஓகே சார். ஓகேவா? ஓகே பூபேஷ், யூ கேன் மியூட் யுவர் செல்ஃப். someone else can reply for me. டே ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், கண்டுக்காதீங்க. அதுக்காக என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஒத்து பார்த்துன்னே இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸ்வேதா மட்டும்தான் இருக்காங்க பொண்ணுங்கள்ல. பசங்கள்ல ராஜவேல் கூப்பிடும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு ராஜவேல் கூப்பிட்டு. ராஜவேல், unmute yourself. Sir. Okay, Rajvel, you respond for me. Okay. So the next type of example is y of t is equal to x of t minus 2 plus x of 2 minus t. So both are past. Okay. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம செக் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த இடத்துல 2 minus of t இருக்கு, இங்கேயும் 2 minus of t இருக்கு அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x ஆஃப் இப்போ t is equal to -1 கொடுக்குறோம்னா, இப்போ y of -2 x of -4 வருது. பிளஸ் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா x of 4ன்னு வந்துருது. அப்போ 4ன்றது என்னது? பிளஸ் சைடு போயிருமா? பாஸ்டா. பிளஸ்னா என்னது? ஃபியூச்சர். மைனஸ் அப்படின்றது என்னது? பாஸ்ட். ஓகேவா? புரியுதா ராஜவேல்? ஓகே சார். ஸ்வேதா புரியுதாமா? சார். இப்போ ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு கிராஃப் இருக்கு, இது வந்து ஃபியூச்சர். ஓகேவா? இது பிளஸ், இது என்னது? மைனஸ் 0. ஓகே. நம்ம கொடுக்குற எல்லா வேல்யூமே மைனஸாக இருக்கலாம், ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம், அது எல்லாமே ப்ரெசன்ட் இன்புட்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த சைடில் இப்போ -1 அப்படின்னா அது பாஸ்ட் இன்புட், இந்த சைடில் ப்ளஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது ஃபியூச்சர் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல t is equal to -2 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது, ஸோ ப்ரெசன்ட் இன்புட் டீக்கு இங்கே x of -4 அப்படின்றது பாஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இங்கே ப்ரெசன்ட் இன்புட் ஏதாவது வந்திருந்ததுன்னா த சிஸ்டம் இஸ் காசல்னு சொல்லலாம். இங்கே என்ன இருக்கு? x of 4 அப்படின்னு இருக்கு. தட் இஸ் த சிஸ்டம் yet to produce an output called 4. So the system is called what? Non-causal. The system is called what? Non-causal system. Okay. So சம்ல எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு we have to produce output whether the system is causal or non-causal. So this kind of problem will be getting. Okay. So இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன், y of t is equal to x of t plus 1 divided by x of t minus 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அவசரப்பட்டு சிஸ்டம் இஸ் இங்கே x of t minus 1ன்னா என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம என்ன ராஜவேல் சொல்லுவோம்? t minus 1னா ராஜவேல்? சார் கேக்குது சார். t minus 1 அப்படின்றது என்ன இன்புட் ராஜவேல்? பிரசன்ட்டா, பாஸ்டா, ஃபியூச்சரா? ஒரு நிமிஷம் சார். இப்போ கேளுங்க சார். கேக்குது சார். x of t minus 1 அப்படின்றது பிரசன்ட்டா, பாஸ்டா, ஃபியூச்சரா? பிரசன்ட் சார். பிரசன்ட்டா? ஏதோ ஒன்று வளரிட்டு கடை. ஸ்வேதா கண்ணு சொல்லுங்க, x of t minus 1ன்றது பிரசன்ட்டா, பாஸ்டா, ஃபியூச்சரா? பாஸ்ட். சூப்பர். இட் இஸ் அ பாஸ்ட். இப்போ x of t அப்படின்றது என்னது? ஆல்வேஸ் பிரசன்ட். ஓகே. ஸோ பிரசன்ட்டும் பாஸ்ட்டும் இருந்ததுன்னா அந்த சிஸ்டம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பிரசன்ட்டும், இங்க பாருங்க, பிரசன்ட்டும் பாஸ்ட்டும் இருந்ததுன்னா அந்த சிஸ்டம் என்னன்னு சொல்லுவோம்? காசல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? இப்போ இந்த சம்மை நம்ம பார்த்த உடனே காசல் சிஸ்டம்னு போட்டோம்னா தப்பாயிடும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, we have to give some test input and then we have to check it. ஓகே. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இதுக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் t is equal to -1 கொடுக்கலாம். இங்கே t minus 1 இருக்கு இல்லையா? ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் -1. இப்போ y ஆஃப் இந்த இடத்துல இருக்கிற கிவன் சம்ல y of -1 is equal to x of -1 பிளஸ் இந்த இடத்துல t
இருக்கு. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு மைனஸ் அப்படிங்கன்னா ஸோ -2. ஓகே, யூ வில் பி சப்ஸ்டியூட்டிங் -1. ஸோ -1 இஸ் -2. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் பாஸ்ட் இங்கேயும் பாஸ்ட். இந்த இடத்துல y ஆஃப் -1 அப்படின்றது என்னது? இந்த இடத்துல இங்க என்ன இருக்கோ அதுதான் பிரசன்ட். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற வேல்யூ அதை பிரசன்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அண்ட் தென் இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்னது? எக்ஸ் ஆஃப் -2 இருக்கா? அப்போ -2ன்றது என்னது? இந்த இடத்துல -2 இங்க -1 இருக்கு. இப்ப -1 பிரசன்ட் அப்படின்னா இந்த சைடு போச்சு அப்படின்னா அது என்னது? ஸ்வேதா, உங்க வாய்ஸ் எனக்கு கிளியராவே இல்லம்மா. கேன் எனிஒன் அதர் தென் ஸ்வேதா, கேன் எனிஒன் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டாக் டு மீ? நவீன், கிருஷ்ணா, யாராவது அன்மியூட் பண்ணி டக்குன்னு சொல்லுங்கடா. சார் பாஸ்ட் சார். இப்ப கிளியரா இருக்குமா? இந்த சைடு போச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? இப்போ -1 பிரசன்ட் அப்படின்னா இந்த சைடு போச்சுன்னா என்னது? தட் வில் பி பாஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்க எக்ஸ் ஆஃப் -2 அப்படின்றது என்னது? பாஸ்ட். இங்க எக்ஸ் ஆஃப் -1 அப்படின்றது என்னது? பிரசன்ட். ஸோ பிரசன்ட்டும் பாஸ்ட் இருந்ததுன்னா the system is what? அகெயின் பிரசன்ட்டும் பாஸ்ட்டும் இருந்ததுன்னா அந்த சிஸ்டம் என்னன்னு சொல்லுவோம்? காசல் சிஸ்டம் சார். காசல்னு சொல்லுவோமா? சார் இப்போ இதோட நிறுத்தக்கூடாது. இப்போ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். தட் மீன்ஸ் ஒரு 2-3 கண்டிஷன்ஸ்க்கு மேலே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் t = 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த t = 0 அப்படின்றது பிரசன்ட் இன்புட் நம்ம கொடுக்கறது y ஆஃப் 0, x ஆஃப் 0. இப்போ இந்த இடத்துல t க்கு 0ன்னு போட்டோம்னா x ஆஃப் -1ன்னு வந்துடும். இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இது பிரசன்ட், இந்த இடத்துல இது சாரி இந்த x ஆஃப் 0 இது பிரசன்ட், இது பாஸ்ட் x ஆஃப் -1. ஸோ அப்போ சிஸ்டம் இஸ் காசல்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ ரெண்டு கண்டிஷன்ல காசல்னு வந்துருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் t = 1ன்னு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. y ஆஃப் 1 = x ஆஃப் 1 பிளஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 1 என்ன ஆயிடும்? 0ன்னு ஆயிடும். ஓகேவா? சார். ஓகே சார். +1 -1 என்ன ஆகும்? 0ன்னு ஆயிடும். அப்போ x ஆஃப் 0 இப்போ கிராஃப்ல இங்க 0 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம்? 0 கொடுத்துருக்கோம். இந்த இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. 1ன்றது பிரசன்ட் இன்புட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? எக்ஸ் ஆஃப் 0ன்னு இருக்கா? சார். இப்போ கிராஃப்ல இப்போ 1ல இருந்து இப்போ 0க்கு போயிருக்கு. பிரசன்ட் இன்புட் இங்க இருக்கு. 1ல இருந்து 0க்கு போயிருக்கு அப்படின்னா அது என்னது? பாஸ்ட் தானே? சார். அப்போ இங்க அகைன் பிரசன்ட் அண்ட் பாஸ்ட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா என்ன சொல்லலாம்? சிஸ்டம் இஸ் காசல். காசல். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். 2-3 கண்டிஷன். ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ல கூட அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாம போச்சு அப்படின்னா the system is நான் காசல். ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து ஒரு 3 கண்டிஷன் செக் பண்ணிக்கிறது எப்பயுமே பரவாயில்ல. இப்போ சப்போஸ் தேர்ட் கண்டிஷன்ல இந்த சம்ல வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாம இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆஃப் 0க்கு பதிலா எக்ஸ் ஆஃப் 2ன்னு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்னது? சிஸ்டம் இஸ் நான் காசல். நான் காசல். ஓகேவா? த டோட்டல் சிஸ்டம் வில் பி நான் காசல். நீங்க கேட்கலாம், சரி இங்க ஏற்கனவே மேல இருக்கிற 2 கண்டிஷன்ல வந்து காசல்னு வந்திருக்கே, இந்த சிஸ்டம் காசல்னு வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னா கூடாது. சிஸ்டம் இஸ் நான் காசல். ஓகேவா? ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் காசலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ y ஆஃப் t is equal to integral of -infinity to 2 x of t into dt. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க பார்க்கலாம். t is equal to 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இந்த இடத்துல t is equal to 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா integral limit value is infinity -infinity to 0 x of t into dt. இந்த டோட்டல் x of t into dt நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம்னா z of t அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ z of t அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா இப்போ t is equal to 1 நம்ம அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த t யோட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? இனிஷியலா 0ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இங்க 2t, ஸோ tன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? 2 into 0 0. ஸோ லிமிட் வேல்யூ இஸ் 0. ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றோம்னா y of 1 is equal to இன்டெகிரல் வேல்யூ என்னன்னு மாறும்? இங்க இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? 2tன்னு இருக்கா? அப்போ t யோட வேல்யூ 1ன்னு வந்துச்சுன்னா 2 into 1 is 2. ஸோ -infinity to 2. இந்த இடத்துல என்ன வரும்? z of t. இந்த இடத்துல t யோட வேல்யூ நம்ம 1ன்னு வைக்கிறோம். அப்போ 1ன்னு வச்சோம்னா என்ன வரும்? நமக்கு என்ன வரும்?
டீயோட வேல்யூ 1ன்னு வச்சோம்னா என்ன வரும்? நார்மல் வெறும் இதுதான் வரும், இன்டெகிரல் வேல்யூ தான் வரும். Integral ஓகேவா? value. இசட் ஆஃப் டி தான் வரும். ஸோ அப்போ அதை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? ஒய் ஆஃப் ஜீரோக்கு இந்த இடத்துல அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? minus ஆ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? இசட் ஆஃப் ஜீரோ இசட் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இசட் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ, இசட் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, இதெல்லாம் சால்வ்ல எதுவும் பண்ணக்கூடாது, ஜஸ்ட் அப்படியே தான் வச்சுக்கணும். ஓகே, okay sir. இதை வந்து நான் வந்து இசட் ஆஃப் ஜீரோ வந்து இசட் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் இசட் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் அப்படிலாம் போடவே கூடாது. இப்போ இங்கே சம்மில் நம்ம என்னத்தை செக் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்றது ப்ரெசன்ட் இன்புட்டு, எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னுன்றது என்னது பாஸ்ட் இன்புட்டு நம்ம வச்சிருக்கோம்ல, அந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம இங்கே செக் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஒய் ஆஃப் ஜீரோன்றது ப்ரெசன்ட் இன்புட்டு, இசட் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ப்ரெசன்ட்டு, இங்கே இசட் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றது என்னது மைனஸ்னாலே என்ன சொல்லுவோம்? பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Past. அப்போ இங்கே ப்ரெசண்ட்டும் பாஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த சிஸ்டம் வந்து காசல்னு சொல்லிட முடியுமா? இந்த மாதிரி சம்முக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அகைன் ஒன் மோர் கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த ஒன் மோர் கண்டிஷன் தான் இந்த இடத்துல டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இங்கே ஆஸ் யூஷுவல் இதே இசட் ஆஃப் டி தான் வரும். அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இசட் ஆஃப் 2 மைனஸ் ஆஃப் இசட் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வருமா? Yes sir. எஸ். இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? இசட் ஆஃப் 2 இருக்கு. ஓகே, இங்க நம்ம என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்கோம்? 1ன்னு கொடுத்துருக்கோம். இங்க என்ன போயிருச்சு? இசட் ஆஃப் 2ன்னு போயிருச்சு. அப்போ கிராஃப்ல 1 கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல, அது வந்து என்ன ஆயிருச்சு? 2க்கு போயிருச்சு, ஃபியூச்சருக்கு போயிருச்சு. அகைன் ஒன் மோர் கண்டிஷன் என்ன இருக்கு? மைனஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்கு. மைனஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா இந்த சைடு. Yes sir. அப்போ பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இது மூணும் இருந்ததுனாவே நம்ம ஃபியூச்சர் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி நான் காசல்னு சொல்லிடுவோம். ஓகேவா? ரைட், Okay sir. நீங்க மியூட் போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட் சம்மன் எல்ஸ். Okay sir. Thank you. வேற யார் கூப்பிடலாம்? நந்தா இருக்கானா? சுப்ரஜா சுடர்விழி, சுப்ரஜா சுடர்விழி. சார் சுப்ரஜா, சி இந்த கண்டிஷன் அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பாப்போம். y ஆஃப் n is equal to x ஆஃப் n ஸ்கொயர்னு இருக்கு இல்லையா? எஸ் சார். இப்போ இந்த மாதிரி சம்முக்குலாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நாம ஒரு 3-4 டெஸ்ட் இன்புட் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? நீங்க என்ன சார் நீங்க அந்த 0 1 2 3 தான் கொடுக்கணுமா? அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்க எந்த இன்புட் வேணா கொடுத்துக்கலாம். 1 கொடுக்கலாம், 2 கொடுக்கலாம், 3 கொடுக்கலாம், 4 கொடுக்கலாம், 5 கொடுக்கலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் 0 1 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். நீங்க என்ன வேணா டெஸ்ட் இன்புட் கொடுத்து நீங்க இந்த சிஸ்டமை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ y ஆஃப் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் 0ன்னு இருக்கு. இப்போ கிவன் சம் என்னது? y ஆஃப் n இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் n ஸ்கொயரா? எஸ் சார். அப்போ என்னோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சப்ஸ்டிட் பண்றோம்? 0 0ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்றோம். இப்போ y ஆஃப் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் 0. அதை வச்சு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? நோ சார். எதுவுமே சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் n இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வச்சிருக்கிறோம். y ஆஃப் 1 x ஆஃப் 1 இங்கேயும் பிரசன்ட் அங்கேயும் பிரசன்ட், ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அதுவும் பிரசன்ட் தானே வந்திருக்கு. எஸ் சார். புரியுதா புரியலையாமா? புரியுது சார். இப்போ இங்க y ஆஃப் மைனஸ் 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க என்ன இருக்கு? n ஸ்கொயர் இருக்கு சார். அத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 1 வரும் சார். x ஆஃப் 1 இந்த இடத்துல பிரசன்ட் இன்புட் -1, இந்த இடத்துல என்ன போயிருச்சு? x ஆஃப் 1ன்னு போயிருச்சா? எஸ் சார். நாம கொடுத்திருக்கிறது என்னது? நம்ம பாஸ்ட் கொடுத்திருக்கோம் சார். நாம கொடுத்திருக்கிறது மைனஸ் கொடுத்திருக்கோம். இங்க வந்திருக்கிறது 1ன்னு வந்திருக்கு. அப்ப ஃபியூச்சருக்கு போயிருச்சு. ஓகேவா? இப்போ இந்த கண்டிஷன் இப்போ மேல இருக்கிற y ஆஃப் 0 x ஆஃப் 0வோ இல்ல இந்த 1 இந்த பிரசன்ட் இதை வச்சு நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியல நம்மளால. பட் இங்க நாம பாஸ்ட் கொடுத்திருக்கோம், இங்க ஃபியூச்சருக்கு போயிருச்சு. ஸோ அப்போ இதை வச்சு நாம சொல்லலாமா? ஃபியூச்சர் இன்புட் இருந்ததுனாலே அதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? அந்த சிஸ்டம் இஸ் நான் காசல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி சம்லலாம் இப்படி தான் நம்ம டெடிகேட் பண்ணோம். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மாதிரி சம்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சார் இதில் 2 கண்டிஷன் இருந்தால் தானே நம்ம ஃபியூச்சரும் அதாவது பாஸ்ட்டும்
ப்ரெசன்ட் இருந்தால் தானே நம்ம வந்து காசல் நான் காசல் நம்ம என்ன பண்ணுறது டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இதிலலாம் வந்து எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா தான் வி ஹேவ் டு டிசைட் த சிஸ்டம் இஸ் காசல் ஆர் நான் காசல். ஓகே, இது வந்து சிம்பிளா இந்த இடத்துல முடிஞ்சிச்சு. சம்டைம்ஸ் இந்த சம் வந்து எப்படி கூட போகும் அப்படின்னா, இப்போ இங்க n ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இப்போ n கியூப் அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னும் ஒரு 4-5 டெஸ்ட் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வருமே ஒழிய, ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ல அது கண்டிப்பா அந்த சிஸ்டமோட அந்த பாயிண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி காசலா நான் காசலான்னு வி கேன் ஈஸிலி டிட்டர்மைன். ஓகே, புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரிஞ்சது சார். சுப்ரஜா புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சது சார். புரிஞ்சுச்சா? புரியலன்னு சொன்னா நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க சார். ரைட், ஓகே, யூ கேன் மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஐ வில் ஆஸ்க் சம்மோதன். பிரதாப், 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 பேசுடா, கேக்குது, பேசு. ஹலோ, யுவர் வாய்ஸ் இஸ் ஆடிபிள், பேசு. டேய் கொஞ்சம் நல்லா பேசுப்பா. பிரதாப், கொஞ்சம் நல்லா பேசுப்பா. ஓகே, யூ கேன் மியூட் யுவர் செல்ஃப்டா. நான் கால் பண்ணி பேசிக்கிறேன். ரைட், விஜய், விஜய்குமார், விஜய்குமார், ஜெயக்குமார் சார். விஜய் புரிஞ்சுதுங்களா? புரிஞ்சு சார். புரிஞ்சுச்சா? ஜெயக்குமார், ஹலோ சார். ஜெயக்குமார் புரிஞ்சுதா? ஜெயக்குமார் புரிஞ்சுது. புரிஞ்சுதா? ரைட், இன்னொரு தடவை ரீகேப் பார்ப்போமா? பார்க்கலாங்க சார். ரைட், இப்போ ஒரு சிஸ்டம்ல கிவன் இன்புட்டை வந்து ப்ரெசண்ட்டும் பாஸ்ட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து காசல் சிஸ்டம். சப்போஸ் அது எப்படி ப்ரெசண்ட் பாஸ்ட்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து -1 இருக்கலாம். நம்ம கொடுக்குற இன்புட் -1ன்னா சார் நான் மைனஸ்னாலே நீங்கள் பாஸ்ட்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் ப்ரெசென்ட் இன்புட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ -1 நம்ம இன்புட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ப்ரெசென்ட் இன்புட் தான். நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் ப்ராசஸிங்கில் வர்றதை தான் நம்ம வந்து -1 வந்ததுன்னா தான் அதை வந்து நம்ம பாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ y ஆஃப் இந்த இடத்துல வந்து t -2 நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்போ அந்த -2 அப்படின்றது இந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் இன்புட். ஓகே, அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் -4 அப்படின்னு போயிருக்கு. அப்போ -2லேருந்து -4 போயிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிராஃபில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா -2 இங்கே இருக்கு, -4 எங்கே இருக்கு? இங்கே. ஸோ அப்போ இட் இஸ் ட்ராவலிங் டுவர்ட்ஸ் த பாஸ்ட். ஸோ அண்ட் தென் வாட் வி சே ப்ரெசென்ட் இன்புட் இஸ் -2 அண்ட் த வேல்யூ அப்டைன்ட் ஓவர் ஹியர் வில் பி -4. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் 4ன்னு இருக்கு. அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் 4 அப்படின்றது என்னது? கிராஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 அப்படின்றது இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ ப்ரெசென்ட் இன்புட் இஸ் -2. த சிஸ்டம் ட்ராவல் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அவுட்புட் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ 4 இஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் இன்புட். ஸோ அப்போ நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம்? சிஸ்டம் இஸ் நான் காசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு மைனஸ் அப்படின்றதுல வந்து நம்ம கொடுக்குற ப்ரெசண்ட்டுக்கும் இந்த இடத்துல பாஸ்ட்டுக்கும் நாம வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஹலோ, எஸ் சார், புரிஞ்சுது. ஓகே ஜெயக்குமார். ஓகே, சுடர்விழி தான் ஒன்றா பேசிட்டு இருந்தாங்களா? சோமசூர்யா, சுதன், சார் புரிஞ்சுதாப்பா? புரிஞ்சுது சார். ரைட் பா, டன். வில் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன். கிருஷ்ணா, நீ அன்மியூட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஓகே சார். வில் செக் வெதர் இப்போ நம்ம வந்து சிஸ்டம் இஸ் காசல் ஆர் நான் காசல்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வி ஹாவ் டு செக் வெதர் த சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ ஒய் வி நீட் டு செக் த சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள்? That means it is necessary for every system whether it is reliable or not. Okay, that is a literal meaning. Reliable in the sense how far it sustains for that input, or how far it is stably giving the
இன்புட் ஃபார் தி கிவன் சிஸ்டம். ஓகே, ஒரு நம்ம இன்புட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஸ்டேபிளாக இன்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா ஃபார் அ ப்ரொலாங்கிங் டைம் அப்படின்றது தான் வி ஆர் கோயிங் டு செக் இன் தி கிவன் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இஃப் த சிஸ்டம் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் அ கண்டிஷன் தட் இஸ் h of t dt is less than infinity, then the system is said to be stable. Otherwise the system is unstable. less than infinity னா என்னவா இருக்கலாம், என்ன வேல்யூவா வேணா இருக்கலாம், -1 இருக்கலாம், 0வா இருக்கலாம், இல்லை வந்துட்டு +1 இருக்கலாம், +2 இருக்கலாம், 10 லேக்காக இருக்கலாம், 20 லேக்காக இருக்கலாம், எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம். ஆனால் அது இன்ஃபினிட்டியோட கம்மியாக ஒரு டிஃபைன்டு ஃபைனட் வேல்யூவை நம்ம சொன்னோம்னா சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள். ஒரு அன்டிஃபைன்டு வேல்யூ அப்படின்னா த சிஸ்டம் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம கிவன் ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த டெஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணா நீ மியூட் போட்டுக்கோ, நான் கேட்கும்போது மட்டும் நீ அன்மியூட் பண்ணிட்டு ரிப்ளை பண்ணு. ஓகே ஓகே சார். ஓகே கிருஷ்ணா, ரைட். ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, h of t is equal to e power of -3 modulus of t அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆல்ரெடி நம்ம we have seen about what is a modulus is. What exactly the modulus is, Krishna? Here what the modulus represents here? பாசிட்டிவ் இன்க்ளூட் ஆகும், நெகட்டிவ் Yes, இன்க்ளூட் the ஆகும். value of t will be positive as well as negative. Okay, so the same thing we have included over here, that is e power of -3t. We can write it as what? E power of -t plus e power of plus t. Okay, so we have to do separate integration for both the things. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லும்போது ஒரு கண்டிஷன் சொன்னேன். என்ன அப்படின்னா, இஃப் த டீயோட வேல்யூ வந்து மைனஸா இருந்தது அப்படின்னா we have to write the integral limit value is -infinity to 0. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண இந்த டீயோட வேல்யூ நம்ம என்னன்னு சப்ஸ்டிட் பண்றோம், -t அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டிட் பண்றோம். இங்க மைனஸ் இருக்கு, இங்க -3 இருக்கு, ஸோ -of பிளஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூக்கு, இந்த பர்டிகுலர் e பவர் ஆஃப் 3tக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ, இன்டெகிரல் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா, hence the value of t will be minus. We have to give the limit value as -infinity to 0. Okay, and then next என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம், e power of -3t. that means positive t we have to take. So if the t value is positive, then we have to take the limit value as 0 to infinity. இந்த லிமிட் வேல்யூ எப்படி சப்ஸ்டிட் பண்றது அப்படின்றது ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன். இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த integral value is, the substituting t value is minus, then the integral value starts from negative to 0. If the t value is positive, then we have to substitute the value starting from 0 to infinity value. Okay, so this is the condition we have to remember. That means இப்போ t ஓட வேல்யூ is negative அப்படின்னா integral value எப்படி இருக்கணும், 0, sorry இந்த இடத்துல t ஓட வேல்யூ இஸ் -1 in the sense we have to take -infinity to, sorry, 0 to, கரெக்டா தான் போட்டேன்னா 0 to -infinity. Okay, if t value is negative. If t value is positive, t is equal to +1, then we have to take 0 to infinity. புரிஞ்சுச்சா கிருஷ்ணா? எஸ் சார். இது ஏன் இப்படி நாம இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இந்த கிராஃப் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ டீயோட வேல்யூ வந்து நம்ம -1ன்னு நம்ம எடுக்கிறோம். கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவே -1, இந்த வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, ஸோ அப்போ இதோட ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, the range will be traveling towards this direction. கரெக்டா? எஸ் சார், நோ? ரைட். அப்போ இந்த டைரக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ இதில் எப்படி இருக்கும், -2, -3, -4 இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அப் டு எது வரைக்கும் இருக்கலாம், -infinity. அந்த வேல்யூ சொல்லவே முடியாது, அவ்வளோ வேல்யூ வரைக்கும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால தான் we are mentioning the limit as what, 0 to -infinity. ஓகே, புரியுதா? எஸ் சார். இப்போ பாசிட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது +1. ஸோ அண்ட் தென் த வேல்யூ வில் பி டிராவலிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ அப்போ அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கலாம், 0வா இருக்கலாம், 1ஆ இருக்கலாம், 10ஆ இருக்கலாம், 10 லேக்காக இருக்கலாம். ஸோ அதனால we are taking the value as 0 to infinity. புரியுதா? எஸ் சார். This is why we are substituting the integral value here. இங்கே நீங்கள் கேட்கலாம், சார் கொடுத்துருக்க சம்மில் -infinity to +infinity. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் -infinity எந்த வேல்யூவாக இருக்கலாம், +infinityல எந்த வேல்யூவாக வேணா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால இது கிவன் ஜென்ரல் சம், இது கண்டிஷன்.
இதுல டிபெண்டிங் upon the t value we will be substituting the integral limit value. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இ பவர் ஏஎக்ஸ் ஃபார்முலா, இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை என்னது ஏ. A. ஸோ அந்த ஃபார்முலால நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதுல இ பவர் டிவைடட் பை 3 இருக்கு இல்லையா, இதுல 1/3 காமனா வெளியில எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 3 வராது, இது மிஸ்டேக், நான் அடிச்சு வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து 1/3 வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? அப்பர் லிமிட் இஸ் இ பவர் 0 மைனஸ் லோயர் லிமிட் இஸ் வாட்? இ பவர் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி. அங்கே நீ மைனஸ் போட்டாலும் சரி ப்ளஸ் போட்டாலும் சரி எல்லாமே இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இஸ் 0. ஓகே, அண்ட் தென் ஹியர் இந்த செகண்ட் இன்டகிரேஷன் பார்ட் த சேம் திங். 1/3 இஸ் காமனாக நம்ம டோட்டலாக வெளியே எடுத்துரும். இந்த பிராக்கெட் இங்கே டபுள் பிராக்கெட் இருக்கு, அதை நல்லா பார்த்துக்கோ. ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் த 1/3 இஸ் காமன் ஃபார் போத் த இன்டகிரல் வேல்யூஸ். ஸோ இந்த இடத்துல 3 இருக்கு, ஸோ வி ஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஆஸ் வாட்? 3 into infinity is again it is 0. E power 0 will be 1. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இ பவர் ஆஃப் 0 இஸ் 1, அந்த 1 இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வேல்யூ 0, ஸோ டோன்ட் கன்சிடர் தட் வேல்யூ. ஹியர் வி ஹாவ் அ மைனஸ், தட் மீன்ஸ் இந்த வேல்யூ டோட்டல் ஆஃப் இந்த வேல்யூ மைனஸ் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ மைனஸ், ஸோ மைனஸ் இங்கே இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் 3 இன்ஃபினிட்டி இஸ் 0 அண்ட் தென் இ பவர் ஆஃப் 0 வேல்யூ வில் பி 1. ஸோ அப்போ இந்த மைனஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆகும்? ப்ளஸ் ஆகிடும். That will be the total value will be 1 plus 1 is 2. So 1/3 into 2 will be 2/3. So அப்போ இங்க 2/3 அப்படின்றது some sort of value. Okay, so அப்போ the system is what? Stable. Okay, the system is what? Stable. புரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes. இப்போ next test case எடுத்துக்கலாம். நந்தா, you can mute yourself, Krishna. நந்தகோபால விக்னேஷ். சி மை டியர், நான் ஏன் இவங்க 2 பேர்த்த கூப்பிடுறேன் அப்படின்னா இவங்களோட கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கு, இன்டரப்ஷன் ஆகாம இருக்கு, பேசுறது கிளியரா கேக்குது. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் இவங்க 2 பேர்த்த நான் வந்து கிளாஸ் அட்டென்ஷன் கூப்பிட்டுக்கிறேன். ரைட், நீங்க வந்து உங்களை கூப்பிடல அப்படின்லாம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. நந்தா, நந்தகோபால விக்னேஷ், நந்தகோபால விக்னேஷ் எங்கேயோ போட்டு போயிட்டான் போல இருக்கே. சரி, என் நண்பன் கோபிநாத்தை கூப்பிடலாம். கோபிநாத், கோகுல் ரிசப்பன் இருக்கானா? அவனும் அன்மியூட் பண்ண சொல்லு. இல்ல போல இருக்கே, ஓட்டாம் போல இருக்கே கோகுல் ரிசப்பன். கோகுல், ஓகே கோபிநாத், நீங்க ரிப்ளை பண்ணுங்க இந்த இதுக்கு. வில் டேக் திஸ் டெஸ்ட் கேஸ், தட் இஸ் h of t is equal to t into e power of t. The condition will be u of t minus 1. ஓகேங்க சார். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வேல்யூ, நம்ம இன்டெகிரல் வேல்யூ நம்ம இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். t into e power of minus t u of t minus 1 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ t of minus 1 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா tக்கு மைனஸ் வேல்யூ இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, t minus 1 இருந்ததுன்னா இன்டெகிரல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்க என்ன கொடுக்கணும்? 1 to infinity. இங்க நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா இங்க பாசிட்டிவ். ஓகேங்க சார். இங்க t plus 1 இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப இங்க என்ன கொடுக்கணும்? சார் இன்ஃபினிட்டி டு 1 அப்படி கொடுக்கணும். மைனஸ் 1 to மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, இங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரணும். சரி, ஓகேவா? ரைட், இப்போ இந்த t into e power of minus t அப்படின்றது என்ன ஃபார்முலால இருக்கு? இன்டெகிரல்ல இந்த இடத்துல நான் ஷார்ட் ஃபார்ம் மென்ஷன், இன்டெகிரல் ஆஃப் udv ஃபார்முலால இருக்கு. ஓகே, சோ இப்போ uv minus of integral of vdu, that is the formula for integral of udv. ஓகே, சோ இதுல u ஓட வேல்யூ அப்படின்றது என்னது? t. அப்ப du அப்படின்றது என்னது? ஒன் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் t, that is dt. ரைட், நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க இருக்கிறதே வந்து dv வேல்யூ தான். e பவர் ஆஃப் மைனஸ் t அப்படின்றது dv ஓட வேல்யூ. இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு v வேல்யூ வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வந்து அது டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்குங்க சார். டிஃபரன்ஷியேஷன்ல இருக்குடா. ஓகேங்க சார். இது அப்படியே இன்வெர்ஸ் பண்ணும். இங்க பாரு, இங்க நார்மலா இருக்கு, t இருக்கு, t-ய வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணோம்னா dt-ன்னு வருது. ஆமாங்க சார். இங்க இருக்கிறது டிஃபரன்ஷியேஷன் வேல்யூ. டிஃபரன்ஷியேஷனோட வேல்யூல இருந்து நமக்கு நார்மல் வேல்யூ வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கீங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா? அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவோமே, என்ன பண்ணுவோம்? சார் ஃபார்முலா போட்டுக்கோங்க சார். பாஸ், டிஃபரன்ஷியேஷனை வந்து நார்மல் வேல்யூக்கு நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னம்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணனும்னா இன்டெகிரல் பண்ணும் பாஸ். சார் அதாங்க சார், ஃபார்முலா போட்டுக்கங்க சார். e பவர் மைனஸ் t ஃபார்முலா போட்டுக்கங்க சார். இப்போ இன்டெகிரல் ஆஃப் e பவர் ஆஃப் மைனஸ் t
ஆமாங்க சார். அப்ப இன்டகரல் ஆஃப் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி. மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி. அப்போ இன்டகரல் ஆஃப் உங்களுக்கு நியூ ஸ்கிரீன் போட்டுக்கிறேன். இன்டகரல் ஆஃப் அப்போ இது என்ன ஃபார்மெட்ல இருக்கு நமக்கு? இன்டகரல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ்ல இருக்கா? ஆமாங்க சார். இன்டகரல் ஆஃப் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி. அப்ப ஏ இருக்கிற வேல்யூ இடத்துல என்ன இருக்கு? -1 இருக்கு. ஆமா. அப்ப இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம எழுதுவோம்? சார் மைனஸ் a இன்டு இ பவர் ஆஃப் ஏஎக்ஸ். இதுதான் வந்து இன்டகரல் ஆஃப் ஏஎக்ஸ்க்கு ஃபார்முலா. ஆமா. மைனஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ் நம்ம போடுவோம். அப்ப வந்து ஃபார்முலாங்க சார். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. இப்போ இந்த இடத்துல ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு? சார் மைனஸ் இருக்கு. சோ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் இ பவர் ஆஃப் ஏஎக்ஸ். ஓகேவா? சோ அப்போ மைனஸ் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி. சோ தட் வில் பி தி வி வேல்யூ. டிஃபரன்ஷியேஷன்ல இருந்து நார்மல் வேல்யூ டெரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to integrate that value. ஓகேவா? சோ இப்போ நாம இந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் சார். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா இப்போ u ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல? t. t இருக்குங்க சார். v ஓட வேல்யூல இந்த இடத்துல இருக்கு என்ன இருக்கு? மைனஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி இருக்கா? ஆமாங்க. சோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா the minus will come in front. So minus of t into e power of minus t. ஓகேங்க சார். So according to the formula it is minus. So minus integral of e power of minus t into dt. Already we know the limit value that is 1 to infinity. We have to substitute over here. In the integral of u dv க்கு தான் நம்ம இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So that will be common for both the things. ரைட்டா? அப்போ இதுக்கு அப்படியே டைரக்டா நம்ம அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாமா? இந்த மைனஸ் டி இன்டு இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் டிக்கு. அப்போ 1 டு இன்ஃபினிட்டி. அகைன் இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இப்போதானே பார்த்தோம். 1 டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு இ பவர் ஆஃப் ஏஎக்ஸ். அதான் இங்க இந்த இடத்துல அந்த ஃபார்முலா தான் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? இங்க பிளஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஆமாங்க. இங்க பிளஸ் இந்த ஃபார்முலால மைனஸ் வருமா இன்டகிரேட் பண்ணும்போது? ஆமாங்க சார். சோ அந்த மைனஸ் இங்க போட்டுருக்கோம் நம்ம. e power of minus t. upper limit 1 and lower limit is 1 and upper limit will be infinity. Okay? sir. And then இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த t க்கு infinity value upper limit substitute பண்ணிக்கலாம். e power of minus t க்கு minus infinity minus lower limit value இங்க minus 1 இருக்கு. so அப்போ t க்கு value minus 1. so அப்போ minus e power of minus 1. okay? okay. இன்ஃபினிட்டியோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இல்லை இ பவர் இன்ஃபினிட்டினாலும் நமக்கு என்ன தெரியும்? இட் இஸ் 0. அண்ட் தென் ஹியர் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இங்க மைனஸ் இருக்கு இதுல. அண்ட் தென் இதுக்கு நம்ம அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் 1. இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இங்க பிளஸ் வந்துடும். சரி, இங்க மைனஸ் வந்துடும். இந்த இடத்துல என்ன வரும்? பிளஸ் வந்துடும். இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா என்னது? 0. இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் 1 இருக்கு. இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு. இந்த டி மைனஸ் டி இருக்கு இல்லையா? இந்த வேல்யூல இந்த மைனஸ். ஸோ அது ஸோ இந்த மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆகும்? பிளஸ் இ பவர் மைனஸ் 1 ஆயிடும். இங்க இருக்கிற மைனஸ் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பிளஸ் இ பவர் மைனஸ் 1 ஆகும். அப்ப இ பவர் மைனஸ் 1 பிளஸ் இ பவர் மைனஸ் 1 இஸ் 2 இ பவர் மைனஸ் 1. அப்போ இந்த e பவர் மைனஸ் 1க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அதை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will be getting some finite value. okay? So அப்போ the system is said to be what? Stable. The system is said to be stable. ஓகேவா? ஸோ இதை தவிர வேற எந்த வேல்யூ வந்தாலும் the system is unstable. அப்ப என்ன வேல்யூ வரணும்? இதை தவிர வேற எந்த வேல்யூ வரணும்? இன்ஃபினிட்டின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்ஃபினிட்டின்னு வந்ததுன்னா சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிள். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரிஞ்சுதுங்க சார். ஆன்சர்ல ஃபைனல் வேல்யூல இன்ஃபினிட்டியோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோ வந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிள். ஓகே. புரிஞ்சுதா? அதை தவிர மீதி எந்த வேல்யூ, ஒரு பை வேல்யூவோ இல்லை இ பவர் மைனஸ் 1 2 இந்த மாதிரி எது வந்தாலும் சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள். புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். ரைட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் நடத்தின வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா? இருக்குங்க சார். நந்தா பாரு, உங்க டிரைவுக்கு தான் போகுது நந்தா. ஓகேவா?